Hello students, welcome to Hiba Max 11th Standard Business Max பார்த்துட்டு Chapter 2 Example 2.20 இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Using 9 digits from 1, 2, 3 up to 9. Taking 3 digits at a time. How many 3-digit numbers can be formed when repetition is allowed? First time repetition allowed ன்னு சொல்லிருக்காங்க and இதுக்கான condition என்ன n power r. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Page number 34ல இருக்கும். repetition allowed na n power la r சரிங்களா so solution la இப்ப number total number எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 9 digits so n ஓட value 9 and எவ்வளவு digits form பண்ணும் 3 digits அப்ப r is equal to 3 when repetition is allowed therefore number of 3 digit numbers formed is equal to n power r that is 9 power la 3 bracket la வேணா repetition allowed ன்னு எழுதிக்கோங்க repetition allowed so 9 power 3 9 into 9 81 81 into 9 729 so 729 3 digit numbers நம்மளால form பண்ண முடியும் understand the sum அடுத்த question பார்க்கலாம் Next example 2.21 how many distinct words can be formed using all the letters of the following words எல்லா letters use பண்ணலாமா M I S S I S S I P P I so இத வச்சிட்டு எவ்வளவு distinct words தனித்தனியான words கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இதோட ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் டோட்டலா எவ்வளவு words இருக்கோ அத மேல எடுத்து எழுதுவோம் சரிங்களா டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கோ மேல and எவ்வளவு letters repeat ஆகுதோ அது p factorial q factorial ன்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா first நம்ம Mississippi ஓடத எடுக்கலாம் M I S S I again S S I P P I இப்ப total number என்ன m இல்லையா total number of letters equal to 11 அப்ப n is equal to 11 அடுத்தது m வந்து ஒரு வாட்டி தான் வருது I பாருங்க 1 2 3 4 times வருது அது எழுதணும் I occurs 4 times அடுத்தது S 1 2 3 4 S occurs 4 times அடுத்தது P occurs 2 times கரெக்ட்டா எல்லாமே எழுதிட்டோமா இப்போ இத எப்படி எடுத்து எழுதணும்னா n factorial 11 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial clear இப்போ நமக்கு permutation n object இருக்கு and p1 p2 இத நீங்க q pq க்கு பதிலா p1 p2 ன்னு கூட எடுக்கலாம் n factorial by p1 factorial into p2 factorial தனித்தனியா எவ்வளவு letters வருதோ அத வச்சு எடுத்துக்கலாம் so அதுதான் இங்கேயும் செஞ்சிருக்கோம் இதோட வேல்யூ நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டாம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது mathematics total number of letters எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so இங்கேயும் 11 தான் இருக்கு total number of letters வந்து 11 so n is equal to 11 இப்போ m occurs twice அதாவது 2 times ன்னு எடுக்கலாம் a வும் ரெண்டு வாட்டி a occurs 2 times t occurs 2 times e வரல m a t i c s எதுமே வரல ரெண்டு வாட்டி m a t மட்டும் வந்திருக்கு சோ இது எப்படி எழுதலாம் 11 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணனும் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் next question example 2.22 in how many ways 8 students can be arranged in a line along a circle so in a line na straight line 1 2 3 4 5 6 7 8 ன்னு அரேஞ்ச் பண்ணலாம் along a circle na clockwise இருக்கும் anti clockwise இருக்கும் இது clockwise இது anti clockwise ரெண்டு சைடும் நம்ம பார்க்கணும் so first இது பாருங்க number of permutations of 8 students டோட்டலா நமக்கு எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க 8 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ along a line
along a line easy 8p8 ன்னு எழுதுவோம் which is equal to 8 factorial. இதே number of permutation when students are arranged along a circle, ஒரு சர்க்கிள்ல எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன், நமக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா n minus 1 factorial. n minus 1 factorial, இங்க n ஓட வேல்யூ என்ன 8. அப்ப 8 minus 1 factorial which is equal to 7 factorial ன்னு எழுதணும். அவ்வளவுதான். இதே சிங்கிள் லைன்னா 8p8 ஈஸி. இதே வந்து சர்க்கிள்ல அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷனும் கொடுக்கல அப்படின்னா n minus 1 factorial 8 minus 1 7. Example 2.23 next question. In how many ways 10 identical keys can be arranged in a ring? Identical. Identicalனா ஒரே மாதிரி இருக்கிறத ஸோ எப்படி நிற்க வச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். கிளாக் வைஸ் நிற்க வச்சாலும் சரி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நிற்க வச்சாலும் ஐடென்டிக்கல்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா the number of permutation is n minus 1 factorial by 2ன்னு எழுதணும் ஐடென்டிக்கலாக இருந்தா. அப்போ என்னோட வேல்யூ 10 minus 1 factorial by 2 which is 9 factorial by 2. Clear? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் 2.24. Find the rank of the word RANK in dictionary. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், நிறைய வாட்டி கேட்ட கொஸ்டின். ரேங்க் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிக்ஷனரியில். ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் RNKல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். டோட்டலாக 4. மேக்ஸிமம் நம்பர் வந்து 4 இருக்குது. இது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டராக நான் எழுதுறேன்னா ஏ எழுதுனா கே, ஏகேக்கு அப்புறம் MNOPQR அப்புறம் தான் ஆர் வரும். கரெக்டாக ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டராக நான் இப்போ எழுதிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஏ. இப்போ ஏ வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஏலேருந்து கே, ஏலேருந்து என், ஏலேருந்து ஆர். ஸோ 3 ஃபேக்டோரியல்னு எடுத்துக்கலாம். டோட்டல் 6. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஏக்கு அப்புறம் என்ன லெட்டர் இருக்கு கே. ஸோ சேம் கே ஃபஸ்ட்டு எழுதிடும். அப்புறம் 3 லெட்டர் இருக்கும். ஏ வரலாம், என் வரலாம், ஆர் வரலாம், அப்படியே ஷஃபில் ஆகிட்டு வரலாம். ஸோ 3 ஃபேக்டோரியல் தான். 3 into 2 again 6 தான். அடுத்து லாஸ்ட்டு number of words starting with n. கரெக்டா? nலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு n எழுதுவோம், அப்புறம் 3 லெட்டர்ஸ் வரலாம். 3 ஃபேக்டோரியல் 6. இப்போ ஆரோடது நம்ம எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ரேங்க்குக்கு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் 6, அதை நம்ம எடுக்க முடியாது. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் RAK எடுக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு வேல்யூ எடுப்போம். ஆர் இருக்கு, ஏ இருக்கு, அப்புறம் NK மட்டும்தான் இருக்கு, RA. அப்போ எனக்கு அப்புறம் என்னுக்கு முன்னாடி என்ன வரும், கே தான் வரும் ஆல்ஃபபெட்டிக்கில். ஸோ RAK தான் எடுக்க முடியும் which is equal to 1 factorial. ஒரு வாட்டி தான், ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு which is equal to 1. நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித், இப்போ கே எடுத்துட்டோம்ல, அதே மாதிரி என் எடுக்க போகிறோம். RA என்க்கு அப்புறம் கே வர்றது 0 ஃபேக்டோரியல், ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்கு. ஸோ 0 ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 6 + 6 + 6 + 1 + 1 18 19 20. இதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட். ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் ரேங்க் இஸ் 20. எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.